हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस स्टडी पावर। पिलाने आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहीर चतुर्थ अध्यायर पंचम पाठ भित्तिभूमि विकास ताहार विषय को आम एठारे आलोचना करबा। एहा पूर्व पाठ गुडी को जदि तुम माने देखिनो ताले आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई निहाती भाबरे देखिनियो एवं आम चैनल ले समस्त बहीर प्रश्न उत्तर पूरा फ्री रे ही मिल जिवो तुम मानकु। ठीक अछि, तो सेति में प्लेलिस्ट को जाई निहाती भाबरे चेक करिवो। चलो आज आम देखिबा पंचम पाठ भित्तिभूमि विकास। भित्तिभूमि विकास किपरि भाबरे हेइतला आमे एई चैनल टीम रे जानिबा। ठीक अछि, एई वीडियो रे जानिबा। तो देखो एठी कहिछि सामाजिक ऐक्य और ऐतिहासिक समृद्धि प्रथम आवश्यकता होउछि भित्तिभूमि। ताले सामाजिक ऐक्य और अर्थनैतिक समृद्धि रे सबठु बेसी आवश्यकता होउछि भित्तिभूमि विकास। ठीक अछि, भित्तिभूमि एक मौलिक ढांचागत मूलदुआ। एही मौलिक दुआ दृढ़ हेले गोटिए देश बा जातिर सामाजिक सौष्ठव और अर्थनैतिक समृद्धि संभव हुए। गोटिए देश बा प्रादेशिक उन्नति तार सामाजिक और अर्थनैतिक विकास उपर निर्भरशील। अनुकूल और दृढ़ भित्तिभूमि थिले सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में द्रुत अग्रगति संभव हुए। ताले जदि अनुकूल भल थिवो एवं दृढ़ थिवो तार भित्तिभूमि ताले समाज रे जो लोक माने रहउचंती तांकर अर्थनैतिक क्षेत्र में सब सुदृढ़ हबो, द्रुत हबो, हैला डेवलप हबो। तापर कहला एठी 1976 मसिया रे एक स्वतंत्र प्रदेश भावरे ओडिशा आत्मप्रकाश कला। मन रखतबो हम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश भावरे केबे जणा सुना हैला हम ओडिशा ना 1976 मसिया रे। ठीक अछि, लेखि रखो नोट पर लेखि रखो सब पिला माने। एहा पूर्वरु ओडिसा रो सामूहिक भित्तिभूमि रो विकास में पदक्षेप निया जायतला। ताले एहा पूर्वरु कोन हेतला ना सामूहिक भित्तिभूमि रो किपरि भावरे डेवलप ही परिबो, विकास ही परिबो ताहा विषय रे पदक्षेप निया जायतला। एवं 1936 मसिया रो 1947 मसिया पर्यंत ओडिसा थिला पराधीन भारत रो एक प्रदेश। ठीक अछि, पराधीन भारत रो एक प्रदेश थिला हम ओडिसा हला। हम राज्य को सेतले प्रदेश बोली कहा जाउतला, प्रदेश बोली कहा जाउतला। ठीक अछि, 1944 मसिया पर्यंत ओडिसा रे राजनीतिक अस्थिरता जोगु विकास कार्य एक प्रकार बंद रहितला। 1946 मसिया पर्यंत माने हमर 1946 परे परे ही हम देश हम राज्यटी स्वाधीन हला। ठीक अछि, हम राज्य कथा कहा होछि। तो से 1946 पर्यंत हम ओडिसा रे कोनोसी भी विकास हे नथिला एवं राजनीति रे मध्य अस्थिरता देखा जाउतला। 1939 ठारू 1945 मसिया थिला द्वितीय विश्व युद्धर समय। द्वितीय विश्व युद्ध केबे स्टार्ट हेतला एटा भी मन रखियो पिला माने 1939 ठारू 1945 पर्यंत द्वितीय विश्व युद्ध चलीतला ताले। ठीक अछि, 1942 मसिया आरंभ होइतला भारत छाड़ आंदोलन। केबे ताले भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होइतला मन रखियो, खाता लेखि रखो 1942 मसिया रे भारत छाड़ आंदोलन हेतला। ठीक अछि, खाता रे गुडी को स्टार मार्क देखि लेखो जोडा कि तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन हेल्प करिवो। ठीक अछि, उल्लेखित तीन गोटी कारण जो ओडिसा रे भित्तिभूमि विकास में विशेष किछि कार्य करा जाय पार नथिला। ताले किछि तीनोटी कारण रहिछि जोगुडा जोगु हमरो ओडिसा रे भित्तिभूमि विकास हे पार नथिला। प्रस्तुत 1946 मसिया पर ठारू ओडिसा रे भित्तिभूमि विकास कार्य आरंभ हैला। ताले केबे ठारू आरंभ हैला हमर भित्तिभूमि रे ना 1946 ठारू आरंभ होईछि। स्वाधीनता लाभ पर विशेष कर ओडिशा सहित गड़जात गड़जात कुगुड़ा को कहा जो जिला गुड़ी को बर्तमान जिला कहूँ से गुड़ा को गड़जात कहुला। ठीक अच्छे, तो से गड़जात गुड़िकर मिश्रण पर भित्तिभूमि विकास द्वारा त्वरान्वित है। से गड़जात गुड़िक मिसी आम ओडिशा तैयारी करागला। ठीक अच्छे, केतोटी निर्दिष्ट आधार को नहीं भित्तिभूमि विकास संभव हुए से गुड़िक है। देखो कौन कौन भित्तिभूमि गुड़ी को लेकिन भित्तिभूमि विकास रहता है, कौन कौन आधार गुड़ी को लेकिन से गुड़ी को लेखि रख निहाती भाव में। ठीक अच्छे, से गुड़ी है जलसेचन, रास्ता घाटर उन्नतिकरण, एगुड़ा हूँ भित्तिभूमि। ठीक अच्छे, जानी पारछ टिके तुम नॉलेज बुझी पारुथबो कौन कौन जिनसटा बुझाई चेष्टा करूली। जलसेचन तार आधार रही। ठीक अच्छे, आउ रास्ता घाट उन्नतिकरण आउ गमनागमन सुविधा हेबा दरकार, परिवहन पई सुविधा सुजोग, रेलपथर विकास, विमान घाटी और पथाश्रय व्यवस्था, जोगाजोग, मानव संबल रे विकास, शक्ति क्षेत्र रे विकास, अर्थ जोगान व्यवस्था, आउ तुमर कोन पर्यटन पई आतिथ्य जोगानर व्यवस्था। ठीक अच्छे, आउ उद्योगपति मानन को प्रशिक्षण, सरकारी प्रशासन, एही सब विषय रे विचार को नहीं स्वाधीनता परे ओडिसा रो विकसित भित्तिभूमि विषय रे विचार करा जाय पारे। ठीक अच्छे, एही सब व्यवस्था विकसित हेले राज्य रे कृषि शिल्प, पर्यटन हिला सॉरी पिला माने टिके डिस्टर्ब हेतले हला। पर्यटन और सामाजिक संहति संभव हेबो एवं राज्य रे आंचलिक वैषम्य रहिबो नाही। सब जिल्लार समतुल विकास संभव हेबो। ठीक अछि,
তাহলে কୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ତାହେଲେ କୃଷିର ଡେଭଲପ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଚାବିକାଠି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛ ତ ସମସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 65% ଲୋକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। 65% ମାନେ ଦେଖ 100%ରୁ 65% ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଜଳସେଚନ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଟା ଜାଣିଥିବ ତମେ ମାନେ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହେବ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାର ବିହନ ଯୋଗାଣ ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ରହୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ରହୁଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷାର କୌଣସି ଠିକ ଟାଇମ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଭରସା ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଜମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯୋଉ ସିଞ୍ଚନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧ ବା ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କେନାଲ ଯୋଗେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦେଖ ଆମର ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରିହେବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସାରା ତୁମର ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳଦଣ୍ଡା, ମାଛଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 8ଗୋଟି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ପୁରୀର କେନାଲ ହେଉଛି ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ। ପୁରୀର କେନାଲ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଆଡେ ପାଣି ଯାଇପାରୁଛି, ସବୁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ, ହ୍ରଦଗଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଅପର କଲାବ, ବାଲିମେଳା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିପାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି କହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତୁମେ କେମିତି ଥିବ, ତ ତୁମେ ଉଠା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କୂଅରୁ ପାଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଉଠା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲା ଗଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଚିପିଲିମା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ପଶୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିହନ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଛୁ ପିଲାମାନେ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ଆମେ ଏହା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସେଇ ବିଷୟଟିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, କୃଷିର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର କହିଥିଲି କୃଷିର ବିକାଶ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ କୃଷିର ବିକାଶକୁ ଆଗେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷିରେ ଲୋନ ଦେବା ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କମ ସୁଧରେ, ସୁଧ ତ ନେବେ କିନ୍ତୁ କମ ସୁଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋନ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ବହୁତ ସାରା କୃଷି ଭିତ୍ତି ବିକାଶ
বিষୟରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କିପରି ଭାବରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବହନର ସୁବିଧା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଓ ଜଳ, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ଶକ୍ତି, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ପରିବହନର ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଜିନିଷପତ୍ର ତ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି ଓ ଏହା ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶ ଥିବାରୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଛି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ଅନୁଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କୃଷି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାମାଜିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରେ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମର ଠିକଠାକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ହେବ, କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବେକାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍କା ପୋଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ପୋଲ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲର ସିଷ୍ଟମ ବି ନଥିଲା କି ପୋଲ ହେଇନଥିଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଠିକ ଅଛି। ପକ୍କା ପୋଲ ନଥିଲା, ଅଲଗା ପୋଲ ଥିଲା, କାଠର ପୋଲ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ମହାନଦୀ ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମହାନଦୀରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ ପୋଲ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କହିଛି ମହାନଦୀ ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ କହିଛି। ଏଠି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ତ ତମମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ, ତାପରେ ରହିଛି ତୁମର ଷ୍ଟେଟ ରୋଡ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାସ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ମେନ୍ ରୋଡ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କହୁଛ ତୁମେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆହେଇଛି, ତ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜପଥ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ରାଜପଥ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3655 କିଲୋମିଟର। ତ ଆମର ଏଠି ରାଜପଥ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 5, 5A, 6, 23, 42, 43, 60, 75 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି ଏ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଥ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5, ଏ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ପଢିଲ ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପଢ଼ାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ଝାଡ଼ପୋଖରିଆ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଝାଡ଼ପୋଖରିଆ ଠାରୁ ଗଳନ୍ତରା ନିକଟସ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା 488 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ହେଲା, ଏତେ କିଲୋମିଟର କୋଉ ରାସ୍ତା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ରଖ ଖାତାରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ଧାନମଣ୍ଡଳରୁ ପାରାଦୀପ 77 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ 3, 4, 5 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। এই ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତୁମର ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପକ୍କା ରୋଡ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରେଳପଥ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଏଟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ରେଳପଥ ରାସ୍ତା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ନା 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା 1857ରେ। 1853ରେ ଆମର ରେଳପଥ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତାହା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1857ରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନମଣ୍ଡଳରେ
କୋଲାଘାଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଚଳାଚଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କହିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 358 କିଲୋମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା? 358 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ରେଳପଥ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 914 କିଲୋମିଟର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେତେବେଳେ 914 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 16ଟି ରେଳବାଇ ଜୋନ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଜୋନ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଓ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୈତାରୀ ବାଂଶପାଣି ରେଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚଗଡ଼ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାସ୍ତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନା କି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦେଖ। ଏଗୁଡିକ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ହରିଦାସପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ଯୋଉ ଯାଇଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ ଡୁବୁରି ରେଳପଥ ଓ ତାଳଚେରର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ରେଳପଥ ସରିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ପୋତାଶ୍ରୟ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯୋଉକି ତୁମେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ଆରାମସେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। আমদানি ও রপ্তানি সুবিধা পাই ভুবনেশ্বর বিমান বন্দরକୁ ଏକ କଷ୍ଟମସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଣିବା ଏବଂ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବଂ 1995 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 13ଟି ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 16ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ କଣ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ। 13ଟି ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ 16ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବ ଏବଂ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି 13ଟି ସ୍ଥାନରେ। ଠିକ ଅଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଲୁହାପଥ ରପ୍ତାନି ହୋଇ ପାରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଗାତ ଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସୁନଥିଲେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। 1971ରୁ 72 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର 19 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପାରାଦୀପ ବର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ଏବଂ ପଣ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। जो पण्य कारोबार बढ़ला जो 1975 मसीह पारादीप को रेलपथ सहित संयुक्त करागला। पारादीप को केमती रेलपथ द्वारा शीघ्र पहुंचाई पार जिनस से भाव में 1975 पारादीप को रेलपथ संयुक्त करागला, कनेक्ट करागला। ठीक अच्छे। यही बंदर को भित्ति करी पारादीप निकटवर्ती अंचल में केतेक कल कारखाना प्रतिष्ठा करागला। से बंदर पाखरे किछि कारखाना मध्य तैयारी करागला एवं पारादीप फॉस्फेट्स कारखाना से अन्यतम। सेठी गोटे जो कारखाना एते सारा कारखाना अच्छे से कहूँ फॉस्फेट्स गोटे कारखाना जोड़ा अच्छे से गोटे अन्यतम। पारादीप ठारे एक तैल विशोधनागार निर्माण करा जायछि एवं समय क्रमे पारादीप बंदर कारोबार वृद्धि प्राप्त होउछि। बहुत कारबार सेठी होउछि, बहुत काम चली। ठीक अच्छे। पारादीप को छाड़ी ओडिशा उपकूल में आउ केतोटी बंदर कार्यक्षम होइछि। सेथि मध्यरु गोपालपुर बंदर 1987 मसीहा ठारू एक मध्यम श्रेणी बंदर भाव कार्य करुछि। ठीक अच्छे। टाटा कंपनी सहायता धामरा ठारे एक बृहत बंदर निर्माण संभव होइछि। बर्तमान जानिबा आमे विद्युत शक्ति विषय केबे विद्युत हेइतला, केबे विद्युत केउ ठारू बाहरितला विद्युत शक्ति। ठीक अछि। शिल्प विकास रो जीवन रेखा होउछि विद्युत शक्ति। जदि आमे कोनोसी कारखाना करूछु ताले निहाती भाव विद्युत शक्ति दरकार नहले तार से जिनिस जंत्र गुडी को चलिबो नाही। ठीक अछि। तो सेति में स्वाधीनता प्राप्ति बेला को ओडिसा रे दुईटी तापक विद्युत केंद्र थिला।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2ଟି ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ। ଠିକ ଅଛି। 1948 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦରେ କେମିତି ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ତାହା 1948 ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏହା 1957 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରକୁ ପର 6ଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ 6ଟି ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପର କଲାଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା 1976 ମେଗାୱାଟରେ। 1976 ମେଗାୱାଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଇଭ୍ ଓ ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା 880 ମେଗାୱାଟ। କେତେ ମେଗାୱାଟର ଥିଲା କୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା 2856। ମାନେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର ଦିଆଗଲା ନା 2856 ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ 2856 ମେଗାୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 1996 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1995 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 1996 ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1995 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାସ୍ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ନିଗମକୁ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 2 ଗୋଟି ନିଗମ ହେଲା ନା ସେ 2 ଗୋଟି ନିଗମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଗମ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଓ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରିଡ୍ ଲୋକକୁ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମକୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେଇକି ପଢିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାମଟା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ହାତରେ ରହିଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ସରବରାହ ନିଗମ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ପାଇଁ ୱେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ, ସାଉଥେକ୍ ଓ ସେସ୍କୋ ନାମକ 4 ଗୋଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେସ୍କୋ ଏବେ ସେସୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେସ୍କୋର ନାଁ ସେସୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି କହୁଛି ସେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା 2006 ମସିହାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା, ଯାହା 2006ରେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟତା ହୋଇଛି। 2007 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 2007 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 100ରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ କାରଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇ ଦେଖ ଆମର କିପରି ଭାବରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଆମେ
ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ବାର ବାର କହୁଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ, ଚେକ୍ କର, ଠିକ ଅଛି। ଏହାର ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କଲେଜ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଶିଳ୍ପ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଖୋଲିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁକଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଏହାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ଯାଅ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସାରିଲା ପରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେୟାର କର, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ ସେୟାର କରିବ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଅପଲୋଡ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଅତିଥି ଗୃହ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଓ ପାନ୍ଥିକା ମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକା ଭିତରକନିକାରେ ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀୟ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି ହୋଟେଲରେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଏବଂ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥ ସୁଗମ ହେଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସବୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ରଖ, ନିହାତି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ ରହିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥନିବେଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଏବଂ ଇନଫୋସିଟି, ଠିକ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନେଇ ଶେଷ ହେଲା ଆମର 4th ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଉ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରାହେଇଛି, ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ତାହା ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।